अर्जुन गुरु बर श्री हर गोबिंद हर राय हर कृष्ण गुर तेग बहादुर चंद दसवें गोबिंद सिंह गुर नमो चरण अरविंद जिसमें अमृत ज्ञान है माणक भगत बैराग गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग एक ओंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच हुए वाहिगुरु जी की फतेह है विघ्न बनासन सोए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, जिस संबंध विच आपां सतगुरु पातशाह महाराज की पावन हजूरी विच विचार कर रहे हैं, ये शहादत लफ्ज हिंदुस्तान के पुरातन ग्रंथों में नहीं। जदों धर्मां की वंड पढ़ते हैं तो विद्वान वीरां ने धर्मां नूं दो भागां च वंडिया है, एक भारती धर्म ते एक इरमनी धर्म। इरमनी धर्मां दे विच यहूदी मत आउंदा है, इस्लाम आउंदा है, ईसाई धर्म आउंदा है। उन्हां धर्म ग्रंथां में शहादत लफ्ज मिलेगा पर हिंदुस्तान के किसी धर्म ग्रंथ में नहीं। उहदा कारण इन्हां लोकां दा एक सिद्धांत है, अवश्य भगवतों कृतम कर्म शुभ शुभा। मैं कुछ ग्रंथों का नाम लियांगा, ये कहण मात्र नहीं। 102 उपनिषद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद, रामायण जिन्नियां भी ने, और तुहानूं श्रीमद भागवत गीता के किसी अंग ते शहादत लफ्ज लिखिया नहीं मिलेगा। कारण क्योंकि उन्हां दा फलसफा श्लोक ते घुमदा है, अवश्य में भगवतं कृतम कर्म शुभ शुभा। ये अखरी अर्थ ने भोगे बिन भागे नहीं, कर्म गति बलवान। असीं जदों कहने ने जबला खालसा रहे नियारा तबलग तेज दियो मैं सारा, ते कईयां नूं तरेड़ियां आउंदियां भी ज्ञानी जी ये गल ना कहो, अपने कमरियां च डरी जांदे ने। गुरमुखो, असीं गुरु के सिख ये लफ्ज पढ़ते हाँ, साडा विश्वास है सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कर आखी मेरी। साडे लई गुरु नानक पातशाह तो कोई वड्डा नहीं। उहदा कारण गुरु नानक बंदे दे कर्म बदल देंदा है। कर्म दे दो अर्थ हैं। जदों असीं अरबी ते फारसी ग्रंथां च पढ़दे ते इहदा अर्थ हुंदा बख्शिश। जदों असीं भारती सनातन मत के ग्रंथां के मुताबिक पढ़ते हाँ तो इहदा अर्थ है कम। किसी जमाने दे विच नीवीं जाति वाले लोकां नूं रब दा नाम लैण दी आग्या नहीं सी, और जे किसे लिया ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹੀਂ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਨੀਚਾਂ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੇ ਸੰਗ ਸਾਥ ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਉ ਕਿਆ ਰੀਸ, ਜਿੱਥੇ ਨੀਚ ਸੰਭਾਲੀਨ ਤਿੱਥੇ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ੀਸ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪੈਗੰਬਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੋਮਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੁਲਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਆਪਾਂ ਕੱਲਾ ਇੱਥੇ ਪਾਈਪ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਪੀੜਾ ਕੱਪੜਾ ਟੰਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਕਰਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਤੋਂ ਭੁੱਖਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਇੱਥੇ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਵਿਦਕਰਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨੀਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਇਹਦਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲ ਸਦਾਇਨ, ਕੋਈ ਨਾ ਦਿਸੇ ਬਾਹਰਾ ਜੀਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਈ। ਕਿਤੇ ਬਾਬਾ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਜਾ ਕੇ ਆਰਤੀ ਚੜਦਾ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਇਹ ਆਰਤੀ ਪੜਿਆ ਕਰੋ, ਗगन में थार रव चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती। किते हरद्वार जाके लहिंदे नूं पानी सुट के कहंदा, भलिओ रब कल्ला चढ़दे पासे वल नहीं, रब लहिंदे पासे भी है। किते बाबा मक्के गया और उथों दे मजौरां ने सतगुरु पातशाह महाराज दे चरनां नूं हथ लाया। अपने वल्लों बेअदबी करनी चाहिए ते भाई गुरदास कहंदे टंगू पकड़ घसीटिया, फिरिया मक्का कला दिखारी। उस पंजाबी नौजवान नूं कहण लगे, जिउण तूं दस रब किथे नहीं। मैं ये मक्के तां गया है, जिहड़ा आपां शहीदी दी गल करदे आ ना, सारिਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੱਕੇ ਹੋਇਆ ਜੇ। ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਨੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕੌਣ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਣੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਦੇ, ਸਤੀ ਦਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 4 ਜੰਗ ਕੀਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰੀਏ। ਸਾਨੂੰ 3-4 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਮੈਚ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਖਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ, ਕਦੇ ਕਹਿਣਗੇ ਛੱਕਾ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਦੁੱਕਾ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਚਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਲ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ ਤੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਆਇਓ ਸੁਣ ਪੜ੍ਹਨ ਕੋ ਬਾਣੀ। ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ। मेरा बापू उथे गया, किते मक्के की गोष्ठी पढ़ो। 2 धार्मिक आगुआं नाल विचार चर्चा हुई। एक दा नाम रुकनदीन है ते दूजे दा नाम भावल हक है। वो सतगुरु पातशाह तो इन्ने मुतासर होए ते कहण लगे, महाराज सानू इहो जी चीज दे के जा जिहड़ी प्रलोक विच साडा साथ देवे। ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਆਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੋਂ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਮੰਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਲਾਟ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਲਾਟ ਬਣ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਠੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਗੇ ਕਿਤੇ ਕੋਠੀ ਟੁੱਟ ਨਾ ਜਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ 2 ਮਹੀਨੇ ਕੋਠੀ ਰਹਿਣ ਦਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਕੋਠੀ ਨਾ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ। ਕੋਠੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਜਾਏ ਮੌਤ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਠੀ ਲਾਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਵੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਾ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ ਵਿਣ ਤੁਧੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ, ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖਿਆ, ਉਤਰੇ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ। ਕਦੇ ਮੰਗਿਆ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੁਸ਼ੰਦਾ, ਤੁਧ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ। ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਰੁਕਨਦੀਨ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਵਲ ਹੱਕ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇਵੇ।
मुसलमान सालो मैं बेनती कर रहा, पहला सिख शहीद कौन होया? मेरे गुरदेव कहते रुकन दीना जपजी का पाठ करया कर, ये जी करके करया कर। अगर मैं जपजी की व्याख्या करा तो शायद सारी रात लंघ जाए तो व्याख्या मुकड़ी नहीं। ये जपजी की ताकत है। 75 साल का बापू उहदा सीस कटिया गया ते नाल दे ने आख्या बाबा जी जे अमृतसर दूर है, कहंदा अजे विगड़िया भी की है। ये जपजी की ताकत। जपजी पढ़दा एक गभरू गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह के चरणों का भौरा भाई तारू सिंह खोपड़ी लै गई ते जगरिया खान नूं कहण लगा तू केसां दे बारे गलत लफ्ज कहे ने, तेनू जुत्ती नाल अगे खड़ना है। जपजी की ताकत बयान करन तो परा है। गुरमुखो ओनू जपजी नाल जोड़िया। मेरे पातशाह उथों मदीने चले गए, ਉਹਦੇ जीवन का आधार जपजी बन गया। मैं गुरबाणी आधार है, गुरबाणी लाग रहा हूं। मैनू आम फोन जाते ने, खास करके बीबियां भैणां दे ज्ञानी जी, मैं 40 जपजी साहब दे पाठ कर ले, गांह गांह मैं क्या भैन जी मैं तेनों की दसां भी गांह कोई ये सानू एलर्जी करता 45 पाठ। याद रखना गुरबाणी की गिनती करने बात नहीं जी बननी। असी पाठां की गिनती तो कर ली, 42 कीते 40 कीते, पर निंदिया किन्नियां दी कीती है, बुरा किन्नियां दा चितविया है। गुरु दे अगे हाथ जोड़ के आख्या करो लेखे कते ना छूटिए, खिन खिन भूलन हार बख्शन हार बख्श लै नानक पार उतार। हमरी गणत न गणियां काई, अपना बिरद पछाण। गुरमुखो ओ गुरु का लाल रुकन दीन दिने रात जपजी साहब का पाठ करता है, क्योंकि सानू हदायत है सास सास सिमरो गोबिंद मन अंतर की उतरे चिंद। ते वार वार तां पढ़ीदा भी जन्म जन्म की इस मन को मल लागी काला हुआ स्याओ। जदों भांडे नूं बहुत ही उल्ली लग जाए खराब हो जाए तो साड़ियां बीबियां भैणां उन्होंने 2-2 घंटे मांजी जांदियां ने, 2-2 घंटे, क्योंकि काला है। इसे प्रकार साडा अंतशकरण पता नहीं किन्ने जन्मां दी मैल लगी ते गुरमुखो पाठां दी गिनती कीतियां नहीं जे लैनी। अरदास बेनती कीतियां गल बननी है। गुरु का लाल अठे पर जी करके जप पढ़दा है। जेड़ा जपजी है ना, ਇਹਦਾ अर्थ है जी करके जप करना। और जप दे थले औंकड़ है, असी केयर नहीं करते। गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह की बाणी च औंकड़ की बहुत वरतों हुई है, ते कई समझते भी इवें वाधू घाटू का उच्चार नहीं करते, ख्याल ही नहीं करते। जप दे थले औंकड़ का भाव यह है मित्रा ने जप करना ते केवल एक दा कर। ये नहीं भी 2-4 ਉਹਦਾ सिमन। हुण एक नवां स्टंट चलिया है, जे बेबे का भोग है तो बेबे की फोटो अगे रख देंगे भी जिवें जैतों के मोर्चे च पता नहीं जंग करती मरी है। आ बेबे का भोग पैंदा ना तो बेबे की फोटो, जे बापू वर्गिया तो बापू की फोटो, पता नहीं है गुरु के बाग के मोर्चे में शहीद होया। रब का वास्ता जे गुरु के सिखो, मेरी गल तुहानूं चंगी लगे या ना लगे, पर गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह के अगे फोटोआं रख के ते फोटोआं नूं मत्था ना टेकिया करो। असी केवल ते केवल एक दे सिख हां, शब्द गुर पीरा गैर गंभीरा बिन शब्दे जग बनानू, क्योंकि शब्द इमोर्टल है। मैं बाइबल पढ़ी है, बाइबल का पहला अंग है जदों दुनिया में कुछ नहीं सी उदों केवल ते केवल शब्द सी ते शब्द ही परमात्मा है। बाइबल का पहला अंग जो स्टार्टिंग होंदी है ना, तुहानूं थलण की लोड़ नहीं पैगी। आरंभ इत्थों हुंदा जदों दुनिया में कुछ नहीं सी उदों केवल ते केवल शब्द सी ते शब्द ही परमात्मा है। उन्होंने कहन लगे रुकन दीना एक कलाम छड़ दिया, आपां बाणी कहने मुसलमान भरा कलाम कहते हैं। कहन लगा किवें छड़ दिया, ये मेरे गुरु नानक की बाणी है। गुरु नानक मेरे हृदय विच वस गया है ते गुरु नानक नूं मैं अपने हृदय विचों कढ नहीं सकता। गुरु के प्यारिओ 20 दिन लगातार उस गुरु के लाल नूं गड़े तक दबदे रहे भी तू जपजी का पाठ करनों हट जा।
ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ 21 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ। ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਰਲਲ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ 20 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਗੜੇ ਤੱਕ ਰੇਤ ਵਿੱਚ ਦੱਬਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਜਪਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਛੁੱਟੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅਖੀਰ ਗੁਰਮੁਖੋ 21 ਦਿਨ ਜਪਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੁਕਨਦੀਨ ਹੈ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਪਜਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਨਾਲੇ ਰੁਕਨਦੀਨ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ। ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੰਵਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਕਤ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਈ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਬਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਸ਼ਤ ਮਿਲਣਗੇ, ਤੈਨੂੰ 17 ਹੂਰਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖਾ ਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਚ ਐਂਟਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰ ਕੱਟ ਕੇ ਆ। ਜਾਓ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ ਗੜੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਤਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨ ਕਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਵੀ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਤਾਰ। ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੰਨਾ ਮੰਨਾ ਕੁਰ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਗੁਰ ਤੇ ਪੀ ਕਰ ਮੌਜਾਂ। ਆਖੇ ਬੀੜੀ ਡੇਰੇ 'ਚ ਨਾ ਪੀਵੀਂ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ 3 ਡੱਬੀਆਂ ਫੂਕ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਕਲੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਨਕਲੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ। ਮੇਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ, ਹੋ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣਕਾ ਤੋ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਮਦ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਸਰਮਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਮਨਸੂਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਸਕਰਾਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਸਨ ਤੇ ਹਸੈਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ੋਮਣੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਰਤਾਜ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਮੈਂ ਸੁਬੀਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰਮੁਖਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਕੰਬਰ ਜਦੋਂ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਰੱਬਾ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਲਾ, ਕੰਬ ਗਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੇ, ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ। ਉਸ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਸਭ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਭੋਗ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਜਿੱਦਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜਿੱਦਣ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 5ਵਾਂ ਪੈਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਵਿਧੀ ਚੰਦਾ ਇਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਣਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ।
थोड़ी जी छोटी अवस्था, बाल अवस्था 4-5 साल की, बाबा गुरदित्ता जो गुरु तेग बहादुर पातशाह के वड्डे वीर सन, उन्हों की जंज चढ़ी गुरु के महलों चों बटाला नगर उन्होंने सहुरे सन। अगे रिवाज हुंदा सी विआह के मौके ते काके दे उपरों, विआह वाले लाड़े दे उपरों लोकी माया सुटदे सन। मैं अपने बचपन च वेखिया, सोड़ करते सन। गरीबां दे बच्चे चुगण लई आउंदे पैसे, जदों बच्चे पैसे चुगण लई आए तो उन्हां विच एक बच्चा बिल्कुल नंगा है। धन गुरु तेग बहादुर पातशाह ने 4 साल की उम्र अपना चोला ला के उस गरीब बच्चे के गल च पा दिता। जे किसी मेरी भैन जां भरा ने पढ़ना ना, जदों धन गुरु तेग बहादुर पातशाह का असीं 300 साला मनाया, एक बहुत सारे विद्वानां ने इकट्ठे होकर ग्रंथ लिखिया है, गुरु तेग बहादुर सिमरती ग्रंथ। एक दा नहीं, बहुत विद्वानां ने। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक घटना है कि जदों वो चोला दे के ते गुरदेव महिलां च आए ते माता नानकी ने आख्या, पुत अजे तां तेरे वीर दी जंज शहरों बाहर भी नहीं गई ते तू चोला ला के दे आया। मैं नमस्कार करा गुरु तेग बहादुर पातशाह नूं, कहण लगी, अम्मा वो नंगा सी, मैनू तू दे देगी, ओनू किसी देना नहीं, हूं मैनू तू दे देगी, ओनू किसे नहीं देना। इनू असीं कहने कमंग ईवंस कास्ट देर शैडोज फोर, होण हर बिरवा के चिकने चिकने पांत, समा अपनी चाल चलिया। ते जदों गुरु हरराय सच्चे पातशाह नूं गुरता गद्दी दित्ती, एक कीरतपुर साहब की गल है, धन गुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह प्रशादा छक रहे सन। माता नानकी जी बेनती की, स्वामी जी तुसां ये कहा सी भी छोटा साहबजादा मां बली होवेगा ते तुसीं गुरता गद्दी पोतरे नूं दे दित्ती ते इहदा की बनेगा। उत्थे लिखिया कि गुरदेव प्रशादा छक के रमाल नाल हथ पूंझ रहे सन, कहंदे नानकी झोली कर, इहनूं रमाल ना जानी, ये संसार की चादर बनेगा। ये उदण की गल है जिदन गुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह ने सतगुरु हरराय सच्चे पातशाह नूं गुरता गद्दी दित्ती, उस दिन की घटना है। नानकी इनू छोटा रमाल करके ना जानी, ये संसार की चादर बनेगा। आप कई वेरा बिना विचार तो बड़ा कुछ कह देने आ। गुरु तेग बहादुर हिंदी चादर, मैं निमरता सहित बेनती करा, ये गुरु तेग बहादुर पातशाह बेइंसाफी ना करया करो। गुरु तेग बहादुर पातशाह हिंद की चादर नहीं, इहदा भाव के 47 तो पहला गुरु तेग बहादुर पातशाह की चादर कराची तक जाती सी, उथों तक हिंदुस्तान सी ना, लाहौर तक जाती सी, कराची रावलपिंडी तक जाती सी। देश वंडिया गया, हिंद छोटा हो गया, पर गुरु तेग बहादुर की चादर छोटी नहीं। साडी कौम का विद्वान होया गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह का दरबारी कवि, कवि सैनापत, उन्हें गुरसोभा नामे ग्रंथ लिखिया है। वो वीर कहंदा, धन धन गुरु तेग बहादुर सगल श्रेष्ठ पै ढापी चादर। ये गुरु तेग बहादुर पातशाह धनता दे योग ने, जिन्हां सारे संसार का पर्दा टकरा किया। इस करके हिंद की चादर कहना, ये धन गुरु तेग बहादुर पातशाह के सत्कार विच फर्क पाउण वाली ये गल है। असीं बिना विचार तो कहने आ। हुणे ही रागी सिंह कह के गए ने भी आपां गुरदेव नूं चेते करदे, तेग बहादुर सिमरिए कर नौन दे आवे धाए, सब थाई होए सहाए। अज एक बड़ा दुखांत नाल कहना पैंदा है, गुरु के दरबार विच भी नीलामियां चल पईयां। मैनू पता नहीं तुहाडा की सिस्टम है। असीं अनाउंसमेंट करदे कि फलाने ने 51,000 दिता, जकारा छड्डो, फलाने ने 1.5 लाख दिता, जकारा छड्डो। जिहड़ा रक्षा पूरन 5 रुपये देंदा है, उहदा नाम कोई नहीं लेंदा। गुरु के घर विच मलक भागो दी जय जयकार, भाई लालो नूं पुछदा कोई नहीं। रब दा वास्ता जे गुरु के सिखो, पैसिਆਂ की नीलामी करके अमीरां दे जकारे ना छड्डिया करो। जे जकारा छड्डना है ते गुरु नानक दा छड्डो, जे जकारा छड्डना है ते गुरु गोबिंद सिंह दा छड्डो।
क्योंकि सानू हदायत है गुरु 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 कर मन मोर, गुरु बिना मैं ना ही होर। गुरु तो बिना तो होर है ही कोई नहीं। दुनिया ना सलाहे जो मर वंज सी, लोका ना सलाहे जो मर खाक थी, केवल ते केवल एक ते केंद्र धोना कर। मेरा पातशाह कैसा गुरु तेग बहादुर पातशाह, तुसी पटना साहब नूं जांदे हो, रस्ते च नगर आउंदा ससराम। उस ससराम नगर दे विच एक गुरु का लाल चाचा फग्गो करके रहिंदा है, फग्गो उहदा नां है। ते जिवें कईयां दी अल पै जांदी, जिवें आपां पढ़दे भी चाचे दा ढाबा मामे दा ढाबा, इसे तरह उहदा उपनाम पै गया सी चाचा फग्गो। और उहदा जीवन प्रैक्टिकली है। एक मैं थां थां ते बड़े दुख नाल गल कहना है, ਅਸੀਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਦਿਸੀਏ ਪਰ ਧਰਮੀ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਦਿਸੀਏ ਪਰ ਧਰਮੀ ਨਾ ਬਣੀਏ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਬਣੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਦਿਸੀਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਦਿਸੀਏ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਵਿਖਾਲੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਵਿਖਾਲੇ ਤੇ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਫਗੋ नाले प्रचारक है ते नाले गुरु घर की कार सेवा इकट्ठी करता, माया यथा योग। एक कर गया, गुरु सारियां ते मेहर करे। गरीबी बहुत वड्डी लानत है, बहुत वड्डी। एक बीबी झाड़ू मारदी ते चाचा फगो कहन लगा, धीए राणीए गुरु घर की सेवा। उस बीबी दे अखां च गलेडू आ गए, कहन लगी चाचा फगो जे सच पूछे ते कल दी रोटी नहीं खाधी, मेरे घर पाइया आटा भी नहीं। ये ससराम नगर दी घटना जे, ससराम नगर दी। चाचा तू तां सेवा दी गल करदा है, कल दे घर रोटी नहीं पक्की, भुखे हां। सदके जावां इहो जे प्रचारक दे। कहन लगा, धीए राणीए गुरु नानक गरीबां दा है, बरकतां पा देगा। तेरे घर जो कुछ है तू चुड़की आटा पा दे। बीबी दी पुब निकल गई, कहन लगी तू चुड़की दी गल करदा है, मैं कल पोना फेर के ते मट्टी नूं झाड़ के ते रोटी पकाई पोना दे नाल। मट्टी झाड़ के बनाई है, मेरे घर तां तोला आटा नहीं, तोला आटा नहीं। बाबा मेरे जख्मां नूं छिल ना, मेरे कोल कूड़ा है, नमस्कार है हो जे धार्मिक बंदे नूं। उन्हें आख्या धीए कूड़ा ही दे दे। उन्हें बददुआ नहीं दिती, उन्हें बद कलामी नहीं कीती। मैं थां थां ते बोलदा, मैं तुहाडे कथा करना है, तुसीं लिफाफा देना है। जे लिफाफा मोटा ते प्रबंधक चंगे, जे लिफाफा पतला ते कहंदे भुखियां दे चले गए। ये साडे कौम दे प्रचारकां दी हालत है। लिफाफे तो गलत चलनी है ना, सर्टिफिकेट लिफाफे तो मिलना ना। लिफाफा मोटा ते प्रबंधक चंगे, लिफाफा पतला ते प्रबंधक माड़े। पर मैं थां थां ते कहना, मरदाने ने 52 साल कीर्तन किया, गुरु नानक नाल लिफाफा नहीं जे कीता। भाई गुरदास, भाई गुरदास गुरु घर विच पूजिया गया। पहला कथा वाज के गुरु घर दा उन्हें ठेका नहीं जे कीता, जे ठेके ते गल आ गई। पर तुहाडी भी गलती है, जेड़ा वध ठेका लैंदा कहंदे बड़ा वधिया विद्वान है। जिन्नी बोली वध है ना उन्ना वध विद्वान। ते जिन्हें आख्या गुरमुखो जो गुरु देगा मैनू संतुष्टि, ते आपां कहने ये की जानदा है। रब दा वास्ता जे गुरु दे अध्यात्म ज्ञान नूं कौडियां नाल ना तोलो, कौडियां नाल ना तोलो। भाई मरदाने ने आसा दी वार दा ठेका नहीं जे कीता। भाई मरदाने ने सोदर दी चौंकी लाई, उन्हें ठेका नहीं कीता। उन्हें आख्या बाबा जिथे भी रखी मैनू चरना विच रखी, मेरी होर कोई डिमांड ही नहीं। मैनू गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह तो परता गुरु नानक दिसदा है। मैं जदों भी इन्हां दे चरना च आउणा कहना, मेरे मालका जिन्ने प्राण बख्शे ने तेरी वडियाई करा। ते जदों प्राण निकलण मैनू चरना विच थां देई, क्योंकि विण तुधोर जे मंगना सिर दुखा के दुख। मैं तेरे बारे पढ़िया ते सुनिया, इत्थे उथे रखवाला प्रभ सतगुर
दीन दयाला। आख्या बाबा मेरे कर आटा नहीं कूड़ा लै जा। नमस्कार गुरु के सिख भाई नथे नू। उन्हें आख्या धीए कूड़ा चलेगा, कूड़ा ही चलेगा। कूड़ा झोली च पवा लिया। ओनू तैश नहीं आई, वो क्रोध विच नहीं आया। उन्हें अपनी झोली विच हथ पा के वेख्या ते एक बेरी दी गिड़क। कहन लगा धीए भागां वाली है। उन्हें कूड़े नू एक पासे ढेरी कीता। निक्की जी रंबी लई मैं बेनती करा, ये कोई नावल का कांड नहीं जे, ये मेरे गुरुदेव की वडियाई है, गुरु तेग बहादुर पातशाह की। कई बार नावल विच जिहड़ा लिखारी वो अपने कोलों दिमागी उडारियां मारदा है। ये इतिहास है, मेरे गुरु की कथा है। उस गुरु के लाल ने निक्की रंबी लैके उन्होंने कहते ने चाचे नथू दी नथे दी हवेली। रंबा लैके थां खोदिया, जेड़ी बेरी दी गिड़क सी वो बीजी ते नाल अरदास कीती, मेरे मालका ऐस वेले दा बीजिया हरा हो जाए। जे कोई सानू माल मता वध देंदा ना, असीं उच्ची उच्ची अरदासां करदे, उच्ची उच्ची। मैं एक आम अपने कोल प्रकरण घड़िया, मैं कहना होना भी साडे बाबे किसी मीर दे घर गए ते नाल 4-5 चिमचे, चिमचियां दा बड़ा युग जे। आ लीडर होंगे ना मत्था टेकन ते 15-15 नाल होवे बंदे होणगे ते मैनूं पुछदे ज्ञानी जी कौन, मैं अगले 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 पासे 2 कड़छियां ते पिछे बाकी 13 चिमचे ही। आ साडी हालत है। आउणा गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह नूं मत्था टेकन, ये कहिंदे ज्ञानी जी तां लए ने भी कोई मारना कथे। मैं कहना गुरमुखो जे गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह नूं मत्था टेकदियां मौत आ जाए, होर लैना भी की है। जे किते गुरु नूं मत्था टेकदियां टेकदियां मौत आ जाए तो जिंदगी सफल ही हो जाए। जेड़ा गुरु नानक दे दर विच भी आके डरदा, उहदा डर नहीं जे लैना, उहदा डर नहीं जे लैना। ये वो जगह है जिथे निरभौ की चर्चा है, जिथे निर्वैर की चर्चा है, जिथे भय ते वैर ही नहीं, उत्थे खतरा काहदा है। गुरु किते साडे ते कृपा करे, साडे अंदर भावना ते श्रद्धा बने। उस गुरु के लाल ने अरदास की, मैं बेनती कर लगा सा ते मीरां दे घर गए ते नाल बाबे दे चिमचे चाटड़े। कहंदे गुरमुख पर शब्द पढ़ो, क्योंकि कस्टर्ड बनी है, नाल सौगी, नाल होर कई तरह का माल मता। ते कहंदे ए पढ़ो, प्रभ जी ये मनोरथ मेरा। ते नाल गवांढी सन, उन्हां वेख्या भी इन्हां दे घर बाबिਆਂ ने चरण पाए ते आपे भी चरण पवा लईए। आ चरनां दा बड़ा पवाड़ा जी, थां थां रब दा वास्ता ते चरनां तो बच जाओ। मैं जम्मू कथा करन गया 28 तरीक, ऐ शाम का टाइम, एक सियाणा बैणा बंदा मेरे गोडियां नूं पै गया। ते मैं आख्या गुरमुखा गोडे ला के घर नूं लै जा, भी जे तेरा गोडियां नाल सरदा ना ते लै जा। मैं एडे वड्डे शहर च रहना, गुरु रामदास के घर को घाटा, मैं नवे लवा लांगा, तेरा भी सर जाएगा, मेरा भी सर जाएगा। तू पुराने गोडे अपने घर रख, मैं नवे लै लांगा। वो रब दा वास्ता जे गुरसिख भराओ, इन्हां गोडियां ते गिट्टियां दे चक्कर विच ना पाओ। साडा इष्ट है शब्द गुर पीरा, गैर गंभीरा, बिन शब्दे जग बुरान। सानू गुरु पंचम पातशाह ने दे दी पोथी परमेश्वर का थान। तेरा परमेश्वर ते यकीन नहीं, तेनू बंदे दे खरौड़ियां ते विश्वास है, बंदे दे पैरां ते विश्वास है। उन्हें रोटी वरज ली, बाबा जी साडे भी परसों चरण पाओ, कहते पा देंगे, वेला जू है बाबा। चला गया। हुण वो गरीब मातड़ मेरे वर्गे उन्हें साहब तो मूंगी बना ली ते नाल गंढे छिल है। ते कहते बाबा जी अंब दा चार थल्ले, कहण लगे सी कीर्तन करना गला खराब हुंदा है, भी पता नहीं इन्हें की खाना है। कहते बाबा जी अज शब्द किहड़ा पढ़ीए, कहते अज पढ़ो औखी घड़ी ना देखण देई अपना बिरध संभाले। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਐਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਬੀਜਿਆ ਹਰਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 1665 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਜਬ ਹੀ ਜਾਤ ਤਰਬੈਣੀ ਭੈ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿਵਸ ਪਤਾਏ, ਉਸ ਟੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਭਾਈ ਨੱਥੂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਗਏ, ਚਾਚੇ ਨੱਥੇ ਦੇ ਘਰ। ਉਹਨੇ ਪਾਈ ਪਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇੜਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਪਾਈ ਪਾਈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ तेरी शिकायत नहीं आई चाचा फग्गो, माफ करना मैं नत्था गलत कह गया, फग्गो सी ना उन्होंने, चाचा फग्गो। कहते फग्गो तेरी कदे शिकायत नहीं आई,
ਐਤਕੀ ਤੂੰ ਵੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭੁੱਲਣ ਆਰਜੂ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰ ਹਾਂ। ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਆ ਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ ਤੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਗਿੜਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫੱਗੂ ਸਬੇਰੀ ਕੋਲ ਚਲੀਏ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਸਣ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜੋੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਨੰਗੇ ਚਰਨੀ ਤੁਲ ਪਏ ਉਸ ਬੇਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਬੇਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਜੂਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬੇਰੀ ਦਾ ਪੱਤਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਧੀਏ ਤੇਰਾ ਲੋਕ ਸਫਲਾ, ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਲੋਕ ਸਫਲਾ। ਇਹ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਰੀ ਦੀ ਗਿੜਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੀਏ ਤੇਰਾ ਲੋਕ ਸਫਲਾ, ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਲੋਕ ਸਫਲਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਨੇ, ਜੇ ਨਿਗਾਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਸ ਮੌਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੋਚ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਦਾਰੋ ਉਲ ਹਰਬ ਨੂੰ ਦਾਰੋ ਉਲ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦਾ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨਕਲੀ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੱਟਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਿਖਾਲੇ ਮਾਤਰਾ ਨਾ ਧਾਰਮਿਕ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਟ ਬੰਨੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਲਾਨਾ ਹੈ ਫਲਾਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਕੋ ਮੀਤ ਹਮ ਆਪਨ ਕੀਨਾ, ਹਮ ਸਭਨਾ ਕੇ ਸਾਜਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਾ ਬਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮ ਕੋ ਬਨ ਆਈ। ਇਹ ਅਸਲੀ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜੇ। ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਆਉਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੀ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀਸ ਨਹੀਂ ਲੱਥਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਤਾਕਤ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹਾਂ। ਕਈਆਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ। ਉਹਨਾਂ ਅਕਲ ਦੇ ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਮਾਰ ਜੀਵਾਲੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਤ ਪ੍ਰਤਪਾਲੇ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮਿਰਤੋ ਕੋ ਪਾਇਓ ਤਨ ਸਾਸਾ, ਬਿਛੜਤ ਆਨ ਬੁਲਾਇਆ। ਜੇ ਬਾਬੇ ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੋਈ ਹੋਈ ਗਊ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਐਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਪਖੰਡੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ੇਰ ਅਫਗਾਨ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਭਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਸੀ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ। ਮਟਨ ਦੀ ਗੋਦ ਸੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮਟਨ ਉੱਥੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਟਨ ਗੋਦ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮਟਨ ਗੋਦ ਹੈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਦੋ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰਾਵਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲੀ। ਕੁਝ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲਹਾਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਕੋਲ ਜਾਓ।
ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ 16 ਕਰਕੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ 16 ਵਿਦਵਾਨ 500 ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਜਨਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਤਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਧ ਡਿੱਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਹ 516 ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਅਥਵਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੇਦਨ ਆਪਣੀ ਦਰਦ ਰੱਖੀ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਉਸੇ ਮੌਕੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਏ, ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲਾਲ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਧਰਮ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਲਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਾਲ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਬੇ ਵਾਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਵਾਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਦਾ। ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਦਇਆ ਸਿੰਘਾ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ, ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੂਰ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਬੀਤਦੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਲੋਧ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਫਿਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ, ਕਦੇ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਦਇਆ ਕਪਾਹ ਸੰਤੋਖ ਸੂਦ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤ ਵੱਟ, ਇਹ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਕੱਤ। ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਡਤ ਜੀ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨੇਊ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦਰਦ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਧਰ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਕਤੂਲ ਕਾਤਲ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਤਲ ਮਕਤੂਲ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਕਤੂਲ ਕਾਤਲ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਮਕਤੂਲ ਕਾਤਲ ਕੋਲ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਹਰ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਚੰਗਿਆਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਰ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਵੀ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਗਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਨਬੀ ਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖੋਗੇ? ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਕਹੋਗੇ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਰਾ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਲਾ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਮੈਨੂੰ ਕੰਘਾ ਸਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੰਗੇ। ਆਪਾਂ ਬਾਬੇ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਪਰ ਬਾਬੇ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ 2 ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, 2 ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਸੂਰੀ ਔਰ ਇੱਕ ਲੱਛੀ ਰਾਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਬੋਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਖਿਲਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਫਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੌਮ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ
ਤੇ ਨਿਕੰਮੇ ਹਰ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਪਿਆਰਿਓ, ਸੈਫਦੀਨ, ਇਹ ਮੈਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਹੇ ਨੇ, ਸੈਫਦੀਨ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਸਕਾ ਮਾਸੜ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਕਿਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਚਰਨ ਪਾ ਜਾ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਧਰੇ ਪੂਜਾ ਆਸਣ ਥਾਪਣ ਸੋਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸੋ ਥਾਨ ਭਾਲਿਆ, ਲੈ ਧੂਰ ਮੁਖਲਾਵਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ 2 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਸੈਫਦੀਨ ਦੇ ਘਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਕਿਲਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਘਟਨਾ, ਉਹਨੇ ਰਜ ਰਜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਵਨਾ ਨੇ, ਜੋ ਜੋ ਚਿਤਵੇ ਸਾਧ ਜਨ ਸੋ ਲੇਤਾ ਮਾਨ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰ, ਜਾਂ ਕੇ ਵਾਸੈ ਕਾਮ ਤੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਆਗਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗਰੀਬੀ ਕੱਟੀ ਜਾਏ। ਵੇਖੋ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਜਾਓ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗਰੀਬੀ ਕੱਟੀ ਜਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਤੀ ਦਾਸ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਚੱਲੀਏ। ਆਗਰੇ ਗਏ, ਉਸ ਬਾਗ ਵੀ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਜਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਕਾਕਾ ਆ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਲੈ ਜਾ, ਆ ਮਾਇਆ ਲੈ ਜਾ ਤੇ ਹਲਵਾਈ ਕੋਲੋਂ ਮਠਿਆਈ ਲੈ ਆ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਹਲਵਾਈ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨੇ ਉਹ ਮਠਿਆਈ ਮੰਗੀ, ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਗਰੇ ਤੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨਾ ਡਰ ਹੋਵੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ 5000 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਗਰੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲਿਆਂਦਾ। ਨਾਲ 5 ਸਿੱਖ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਤੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਦਾਸ। ਚੌਥਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤਾਰਾ ਉਸ ਭੂਤਾਂ ਵਾਲੀ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਭੂਤ ਨੇ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਭੂਤ ਵੇਖੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਠੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਕਰ ਸਾਧ ਨਾ ਸੇਵੀਏ ਹਰ ਕੀ ਪੂਜਾ ਨਾਹੇ, ਤੇ ਕਰ ਮਰਹਟ ਸਾਰਖੇ ਭੂਤ ਬਸੇ ਤਿਨ ਮਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਉਹ ਅਸਲੀ origignal ਭੂਤਨੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਰ ਸਾਧ ਨਾ ਸੇਵੀਏ ਹਰ ਕੀ ਪੂਜਾ ਨਾਹੇ, ਤੇ ਕਰ ਮਰਕੜ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਮੜੀਆਂ, ਸਾਰਖੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵਰਗੇ, ਉਹ ਕਰ ਮੜੀਆਂ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੂਤ ਵਸੇ ਤਨ ਮਾਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਭੂਤਨੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਜਨੂਰੀ, ਪੁੱਤ ਜਨੂਰਾ, ਜੋਰੂ ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੰਨਾ ਚੂਪਿਆ ਤੇ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਛਿੱਲ ਦੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਚੂਸਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਆਗਿਆ ਕਰੋ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਦਿਆਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਿੱਥੋਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਛਿੱਲਾਂ ਚੋਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤੀ ਦਾਸਾ, ਜੇ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਚੂਪਣ ਵਾਲਾ ਜਰੀ ਬੈਠਾ ਤੇ ਛਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਖੁਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਭਾਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗਾ ਥਾਣੇ 'ਚ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਆ ਬੋਲ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਗਈ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜਸੂਸਾਂ ਉੱਪਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਫੜਾ ਵੱਧ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਘੇਰੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰਿਆ ਜਾਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਦਰੋਗਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਾਰੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ
ਚਾਰ ਗਾਹ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਘੋੜੇ ਚਾਰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਪਿਆਨਾ ਕਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਡਰ ਜਾਣ। ਕਾਜੀ ਨੇ ਫਤਵਾ ਲਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰਿਆ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਪਾਕ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਦਫਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਯਾਸਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਨਾ ਡੁੱਲੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਨੀਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀ ਇਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰਿਆ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਸਬਕ ਕਦੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਪੂਰਨੇ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹ ਸਬਕ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਠ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੈਸਨ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਿਖਿਆ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹਾਲ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਬਣਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਪੇਪਰ ਪਿਆ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰਿਆ ਜਾਏ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਤਮ ਖਾਸ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਅੱਡ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਰਾਜੋ ਆਣਾ ਹੈ, 24 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਕੁੱਲ ਮਿਣਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਵਗੈਰਾ ਜੋੜ ਕੇ 14 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਈ ਉਸ ਰਾਜੋ ਆਣੇ ਦੇ 24 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਈ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਡ ਕਿਉਂ। ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਾਣੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੀ ਅੰਤਮ ਖਾਸ਼, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵੱਲ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਭਾਈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੇਰਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਪੜਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਟਾਖ ਅਵਲੋਕਨ ਕੀਨੋ ਦਾਸ ਕਾ ਦੁੱਖ ਵਧਾਰਿਓ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਿਰਪਾ ਭਰੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਤੱਕੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਆਰੇ ਦੀ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜਲਾਦਾ, ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਰੇ ਨੂੰ ਤਿੱਖਿਆ ਕਰ, ਮੈਂ ਮਨ ਨੂੰ ਤਿੱਖਿਆ ਕਰਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਰੇ ਨੂੰ ਤਿੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗਾ ਟਕੋਰੇ ਨਾਲ, ਡੇਤੀ ਨਾਲ, ਤੂੰ ਕਦ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ। ਬਾਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣਨੀ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਰਪਾ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ। ਜਲਾਦ ਨੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਿਹਾ। ਇਹਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਨਿਭ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੋੜ ਨਿਭ ਜੀ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਮਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਣਾ ਉਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਤੂੰ ਘੰਟਾ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਹਟ ਜਾਵਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਪੰਕਚੁਅਲਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਪੰਕਚੁਅਲ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੰਕਚੁਅਲ ਨਹੀਂ। ਟਾਈਮ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਚਾਹੀਦੀ, 9 ਤੇ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ 10 ਤੇ ਹਟਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 15 ਲਾੜੇ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇਗੀ? ਪੰਕਚੁਅਲ ਬਣੋ, ਪੰਕਚੁਅਲ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਚੰਦਰਾ, ਪਰ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਰਗਾਂ ਚ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। ਬੋਲਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਖਾਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੋਲੇਗਾ ਕੌਣ? ਤੇਰਾ ਪਿਓ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਢਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮਨ ਚ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਹਿ ਜਾਏ।
ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ ਸ਼ਹੀਦਗੰਜ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਆਈ, ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਆਈ, ਰੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਥਣਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਗਲ ਚ ਪੱਲਾ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਸਾਈਆਂ ਤੇਰੀ ਨਿਭ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਨਿਭ ਜਾਏ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਪੜਨਾ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰ ਲੱਗੇ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਮੰਗੀਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਕੋਲੋਂ ਸੰਥਿਆ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 37 ਜਲੂਸ ਕੱਢੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੇਰਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਮੰਗੀਏ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੇ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਪਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਬਿਲਾਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਪਾਠ ਆਇਆ, ਸਰੀਰ ਦੁਫਾੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਬਿਲਾਸ। ਬਾਣੀ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਾਮੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਫਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਘਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਅਪਰੰਤ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮੀ ਹੈ ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਦਾਸ, ਉਹਨੂੰ ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ 'ਚ ਬਿਠਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਅੰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਦੇਗ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਢੱਕਿਆ ਜੇ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਉਬਲਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਂ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਮਾਸ ਅੱਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੱਡੀਆਂ ਅੱਡ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇਗ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੇ ਮਨ ਬਸਰਾਮ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵਾਰੀ ਆਈ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਦੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਸਤੀ ਦਾਸ ਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਰੂੰਝ ਲਪੇੜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 84 ਦੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਦਿਲੀਏ ਤੇਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨਾ ਗਈਆਂ, ਕਦੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਰੇਤ ਰੂੰਝ ਲਪੇੜ ਕੇ ਸਾੜਿਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰੂਹ ਮੁੱਗੀ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਟਾਇਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾੜਿਆ। ਦਿਲੀਏ ਕਦੇ ਤੂੰ ਰੂਹ ਨਾਲ ਸਾੜਿਆ, ਕਦੇ ਤੂੰ ਰਬੜਾਂ ਦੇ ਟਾਇਰ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ। ਦਿਲੀਏ ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਤੇਰੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ? ਪਰ ਤੇਰੇ ਵਸਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਾਬਰ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਦੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗਾ। ਇਹ 3 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਵਾਰੀ ਆਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ। 11 ਨਵੰਬਰ 1675 ਮਗਰ ਸੁਦੀ ਪੰਚਮੀ ਜਲਾਦ ਆਇਆ ਜਲਾਲਦੀਨ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਕਈ ਖਾਨਦਾਨੀ ਘਟੀਆ ਕਰਮ ਲਈ ਜੰਮੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਕਈ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇਕੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੇ ਨੇ। ਨੂਰ ਉਦੀਨ ਜਲਾਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨੂਰ ਉਦੀਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਨੂਰ ਉਦੀਨ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਜਲਾਲਦੀਨ, ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਲਾਲਦੀਨ ਦੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਸ਼ਲ ਬੇਗ ਤੇ ਬਾਸ਼ਲ ਬੇਗ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਣੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਰਾਮਾਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਮਾਤ ਹੁਣੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਤਮਾਮ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜਿਆ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਘਾਲ,
नानक ते मुहजले केती छुट्टी नाल। और गुरु का पावन सीस भाई जैता लै करके नंगे चरनी 5 पड़ा करके गुरु का लाल आनंदपुर साहब पहुंचया। आज तुसी बड़े अमीर हो, बड़ा मान करते हो, अमीर होना बड़ी चंगी गल है। सदके जाया करो लखी शाह बनजारे तो। किसे कोल 3 गड्डियां ते फड़ा मारदा है, किसे कोल 4 ने ते वड्डा बन पैंदा है। वो जमाने चो अज दे जे पैसे नाल मल्टीप्लाई करिए ते अरबापति बनेगा, जे अज दे पैसे नाल ओदी गिनती करिए ते ओदा 1000 गड्ढा है, 2000 बलद ने। वो मौके की ताक विच पे मैं गुरु की सेवा करा। हनेरी चली, सतगुरु पातशाह दा पावन धड़ लैके अपने घर गया, उन्हें अपने घर नूं अग ला दी। कहन लगा मालका ये तेरे तो बिना मैनू घर भी चंगा नहीं लगता। ते दुनिया के लोगों नूं आख्या मैं लुटिया गया, कईयां ने मदरदी की, नुकसान होया। कहन लगा कोठियां कई आईयां कई गईयां, पर गुरु की सेवा का तो मौका कदे कदे मिलता ना। ये लखी शाह बनजारे का जवाई होया बाबा मनी सिंह दरबार साहब का मुँह ग्रंथी। इहो जे नेक इंसाना ने गुरु घर की सेवा की ते गुरमुखो आपां उन्हां दे जीवन तो प्रेरणा लईए। समय के मुताबिक मैं बड़ा कुछ किया है, पर गुरु का अध्यास लवेरा होने करके मैं सूखम तुहाडे नाल साझ कीती है। गुरमन की विचार करदे आ, गलतियां सुभाविक ने। तुसीं गुरु अगे अरदास करो एक साडे वास्ते, जिहड़े असीं तुहाडे धार्मिक प्रचारक हां, असीं डुप्लीकेट ना होईए, साडी कहनी ते कथनी एक होवे। ये तुसीं गुरु अगे अरदास करो, असीं जो कुछ तुहानूं कहने आ, असीं कलाकार ना बणीए, साडा जीवन इक्को जिहा होवे। ये गल तां बनेगी जे तुसीं गुरु अगे अरदास करो, क्योंकि विच संगत हर प्रभ वसे जियो। गुरु के समुचिया संगतां दा धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बोले सोनिहाल। ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਫੋਨ ਤੇ, ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਜੋ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਤ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੱਚ ਸੁਣਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਬੜੇ ਗੱਜ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਸੀਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵਜੋਂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਸੀਸ ਵਜੋਂ एक शाल और गुरु तेग बहादुर साहब जी की बाणी की तुक जी है। तन धन संपै सुख दियो, अर्ज है नीके धाम, कहो नानक सुन रे मना, सिमरत काहे न राम। इस